press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello students. In the last class we were talking about thrust and pressure. So today in part 10 of the chapter gravitation we talk a little about that pressure, gravitation, part 10. So pressure is force per unit area or thrust per unit area, right? And the practical situations of that pressure concept is very evident in our daily life. For example, camel one day which walks on deserts, right? Marubhumili usually they go easily on sand, on the loose sand. So this is one day, feel it is one day, right? They can go very easily on deserts. If you just see the morphology of the feet of the camel, it really looks like this. So, feel like that. The feet of the camel has only two toes. That too, the feet is a broad, flat, okay? Leathery, leather, broad, flat, leathery, and it has two toes in it. Because of this structure, because of this special structure, that widening or the broadening of that feet, so that helps helps the camel to increase the area on which its weight is going to fall. The weight of the camel is now falling on the ground, on that sand. Our weight to act right, here the force, that is thrust, right? Thrust, force, weight is everything same here, same. So that force is acting. What is that force? Weight of the camel, that is thrust. Since it is acting perpendicular to the sand, we call it as thrust. So this is acting on the sand on an area equal to the feet of that camel, feet of that camel. A camel na padada ಎಷ್ಟು ಏರಿಯಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅಷ್ಟು ಏರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಆ ಸ್ಯಾಂಡ್ ನ ಅಷ್ಟು ಏರಿಯಾ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು? that force. Because of its specialized structure, the area will, compared to other animals, it is little great or little higher. But compared to the elephant, it is very wide. It is very wide. But at the same time, the mass of the elephant is very much. Following? Since the mass of the elephant is very much, weight of the elephant is very much. Weight of the elephant is very much. Therefore, comparing to camel and the elephant, is the elephant standing on the sand. Elephant cannot go easily on sand, but camels can go easily. Because the force or the weight of the elephant is very much. Of course, I agree, the feet of the elephant is very large, it is very broad, ಅಂದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ವಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವೀಗ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಕಂಪನ್ಸೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದರ ವೇಟ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ದ ವೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದಿ ಕ್ಯಾಮಲ್. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಅಥವಾ ವೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್, ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಏರಿಯಾ ಆರ್ ದಟ್ ದ ಫೀಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲಿಟಲ್ ಬ್ರಾಡ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ ಕ್ಯಾಮಲ್. ಸೊ ಎರಡು ಕಡೆ ಕಂಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಬಿಡ್ತವೆ.
In fact, the ratio of F by A, weight of the elephant and the area of that feet, ratio tagudre, so that will be more compared to the ratio of camel. That is weight of the camel, nothing but force divided by area of the feet of the camel. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ರೇಷಿಯೋ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ದಿ ಫೀಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಸಿಂಕ್, ಮುಳುಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಒಳಗೋಗುತ್ತೆ. ಏನೋ ಆ ಕಾಲುಗಳು ಒಳಗೋಗುತ್ತೆ, ಮರಳಲ್ಲಿ ಒಳಗೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರೆಷರು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫೋರ್ಸ್ or weight of the camel is very less compared to the weight of the elephant, is very less compared to the weight of the elephant. Area, maybe it is more there and it is very small here, it is very small here. Area is small, ಕಡಿಮೆ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಏರಿಯಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ಐ ಅಗ್ರಿ. ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ದ ವೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯಾಮಲ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದಿ ಎಲಿಫೆಂಟ್. So taking both of the force and the area, that is weight and the area for elephant and for a camel, if you take out the ratio, that is pressure exerted by camel on the sand and pressure exerted by the elephant on the sand is very different, and in this case it is more, in this case it is less. That's why, since the pressure is less here, so the elephant's feet will not sink into the sand, ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅದು ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕಾಲುಗಳು, ವಾಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಈಸಿಯಾಗಿ ವಾಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೆಕ್ಯುಲಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆರ್ ದ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಆಫ್ ದ ಫೀಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯಾಮಲ್, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿ ಏರಿಯಾ. ಒನ್ಸ್ ದ ಏರಿಯಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, pressure decreases, since they are inversely proportional. Since they are inversely proportional to each other, once the area increases, the pressure decreases. So this is evident of the pressure concept. You might have seen army tankers. So army tankers ಇರ್ತವೆ, ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಅದರ ಗಾಲಿಗಳು ಚೈನ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. The wheels of the army tanks are the long chain wheels. They are not the normal wheels. They are not that. They are the chain wheels. So, if they use this wheel, the entire army tank will stand on the ground using this surface. So, this is the wheel of the tank. Say this is the wheel of the tank. ಇಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ, ವೀಲ್ ಇದೆ ಕೆಳಗಡೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು 4 ವೀಲ್ ಇರ್ತವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ the area on which the tank is standing or resting is this much only. But here, if it is a very long chain wheel, then the area will be this much. On this much area, the tanker will stand. Here, on this much only. So what happens? The weight of the tanker is now present, or the force of the tanker. What is that force? Weight of the tanker. Weight of the tanker is now applying or is being exerted on the ground on an area equal to this much. If the wheels are like this, so the area is this much only, very small area. Very small area. Contact ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಪ್ಪ ವೀಲು, ಇಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇಷ್ಟು ಏರಿಯಾ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಎರಡು ವೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ಯಾಂಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಏರಿಯಾ ಮೇಲೆ ವೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. Now tell me, weight of the tank or the force or the thrust, all are same here in this case, right? So now it is falling on the big area. Area, more the area, less the pressure. More the area, less the pressure. Illi, less the area, more the pressure. More the pressure. ಹೌದಾ? More the pressure. ಅಂದರೆ ಏರಿಯಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಏರಿಯಾ ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ವೇಟ್ ಬಿದ್ದನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಏರಿಯಾ ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ವೇಟ್ ಬಿದ್ದಂದ್ರೆ, ಅದ್ರ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿದ್ದಂದ್ರೆ, ಅದ್ರ ಥ್ರಸ್ಟ್ ಬಿದ್ದ ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಉಲ್ಟಾ, ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಪ್ರೆಷರ್, ದಿ ವೀಲ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಚೈನ್ ವೀಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಮಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸಿಂಕ್.
or it will not exert much pressure to the ground. ಹಾಗಾಗಿ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಅದೇನಾಗಲ್ಲ, ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಸಿಂಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಮರಳಲ್ಲಾಗಲಿ ನೋಡಿ, ನೀವು ಮರಳಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀರಿ ಟ್ರಾವೆಲ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇನ್ ದಿ ಡೆಸರ್ಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿ ಡೆಸರ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್, ರೈಟ್? ಅವಳು ಟೈರ್ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ದುಡ್ಡು ಇರ್ತವೆ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದಪ್ಪ ಇರ್ತವೆ, ದಪ್ಪ ಇರ್ತವಲ್ಲ ಟೈರ್ಗಳು, ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಇರ್ತವೆ, ಬಸ್ಗಳಿಗಿಂತ ದಪ್ಪ ಇರ್ತವಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ? ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಗಾಳಿ ಒಳಗೆ ಮುಳುಗಲ್ಲ, ಸಿಂಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ಯೂಸ್ ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್ ವೀಲ್ಸ್ ರಾದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎ ನಾರ್ಮಲ್ spherical or round wheels to increase the area. Since the area increases, pressure decreases. Pressure of the army tank on the surface will decrease, so that it will be at stable condition, stable ಆಗಿರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಈ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ನೋಡಿ, ಬಸ್ ಗಾಲಿಗಳು ದಪ್ಪ ಇರ್ತವೆ ನೋಡಿ, ಹೌದಾ? ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಅದರ್ ಕಾರು ಮತ್ತೊಂದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬಸ್ ಗಾಲಿ ದಪ್ಪಕ್ಕಿರ್ತವೆ. ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಬಸ್ ವೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗಾಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ರೈಟ್. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಈಗ ನೋಡಿ ಕಾರು, ರೈಟ್? ಕಾರು ಇದ್ರದ್ದು ಒಂದು ವೆಯ್ಟ್ ಇದೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಏರಿಯಾ ಇದೆ, ವೀಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಏರಿಯಾ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂದ್ರೇನು? ವೆಯ್ಟ್ ಅಥವಾ ಫೋರ್ಸು ಅಥವಾ ಥ್ರಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದಟ್ ಏರಿಯಾ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಅದು ದೊಡ್ಡ ಬಸ್ ಆದರೆ, as the automobile size increases or the weight of the automobile increases, the area below it should also increase. ಏರಿಯಾ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ನೋಡಿ, ವೆಯ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಬಸ್ಸಿಂದು, ಏರಿಯಾ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ಅವಾಗ ರೇಷಿಯೋ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೂರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗೆಟ್ ದಿ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಆರ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ಎಷ್ಟು ಪ್ರೆಷರ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಇರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಆದನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವೀಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಪ್ಪ ಇಲ್ಲದ್ದು, ಇಫ್ ಯೂಸ್ ದಿ ವೆರಿ ನ್ಯಾರೋ ವೀಲ್ಸ್ ನಾಟ್ ದ ವೈಡ್ ವೀಲ್ಸ್ ಆರ್ ವೈಡ್ ಟೈರ್ಸ್, ದೊಡ್ಡ ಇದ್ದವೆ ಅಥವಾ ಅಗಲ ಬಿಟ್ಟು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಏರಿಯಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಏರಿಯಾ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಕ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಬಸ್ ಆರ್ ಟ್ರಕ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಮಚ್. ಆ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. Then it is very difficult to handle this vehicle for the driver. ಆ ಡ್ರೈವರಿಗೆ ಈ ವೆಹಿಕಲ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? If the pressure of the vehicle is more on the ground, then it is very difficult for a driver to handle that bus or that vehicle. He has to apply more pressure to handle. He has to apply more pressure to handle that vehicle, right? And to keep the vehicle in stable condition when it is running, it is very appropriate to have the appropriate pressure. ಇಷ್ಟಂತ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫಿಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವೆಹಿಕಲ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಡೇಂಜರ್ ಕೂಡ, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ, ಇದ್ರ ವೇಟ್ ತಕ್ಕಂತ ಅದ್ರ ಏರಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಕಾರ್ ವೇಟ್ ತಕ್ಕಂತ ಅದ್ರ ಏರಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ ವೀಲ್ದು. ಹಂಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಳ್ಳಿಗಿರ್ತವೆ. ಕಂಪೇರ್ ಟು ಬಸ್ ವೀಲ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ವೈಡ್, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವಿರಲ್ಲ ಕಾರಲ್ಲಿ. ದೊಡ್ಡ ಟ್ರಕ್ಸ್ಗಳಾದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ದಪ್ಪ ಇರ್ತವೆ. ದೊಡ್ಡ ಟ್ರಕ್ಸ್ಗಳಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇರ್ತವೆ ಟ್ರಕ್ಗಳು, ಅದ್ರ ವೀಲ್ಸ್ಗಳು ನೋಡಿ ಭಾಳಷ್ಟು ವೀಲ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ದಪ್ಪ ಇರೋಕ್ಕಿನ 1, 2, 3, 4 ಒಂದೊಂದು 14-18 ವೀಲ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಬಸ್ಸಲ್ಲಾದರೆ 6 ಇರ್ತವೆ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನು 4 ಮುಂದೆ 2. ಕಾರಲ್ಲಾದ್ರೆ ಬರೀ 4 ಇರ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಟ್ರಕ್ಗಳಾದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 18-20 ವೀಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಒಂದು 5 ಲೈನ್ ಇರ್ತವೆ ಈ ಥರ ವೀಲ್ಸ್ಗಳು. ಏನಕ್ಕೆ? ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿ ಏರಿಯಾ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ವೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಕ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್. To compensate the weight, to compensate the big weight, the area must be big. Area must be big. ಆವಾಗ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೇನಾ? ದಟ್ಸ್ ಇಟ್, ರೈಟ್? ಅಷ್ಟೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ನೈಫು, ಈ ಮತ್ತೊಂದು ಏನೋ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಈ ಚಾಕುಗಳು, ಕಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್, ತರಕಾರಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅವುಗಳು ಯೂಸ್ವಲಿ ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಈ ತರಕಾರಿ ಹೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ನೀವು ಚಾಕು ಬಳಸ್ತೀರಿ, ಹೌದಾ? ಇದು ಟೊಮೊಟೊ ಹಣ್ಣು, ರೈಟ್? ಸೇ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟೊಮೊಟೊ.
ಈಗ ನೀವು ಚಾಕು ತಗೋತೀರಿ, right? You have to cut that tomato or any fruit. If that knife is not sharp illappa mandide, it is very tough to cut the vegetable or fruit. If it is very sharp, it is very easy to cut the fruit. ಸುಮ್ಮನೆ ಗಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕಂಗ ಪಟ್ ಅಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮಂಡ್ರ ಚಾಕ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಈರುಳ್ಳಿ ಎಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡೋಣ, ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಹೆಚ್ಚಿ ನೋಡೋಣ, ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಚೂಪಿರ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪಟ್ 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 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ಇಫ್ ದ ನೈಫ್ ಈಸ್ ಶಾರ್ಪ್, which means that lower region of the knife standing on the fruit or vegetable, ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೈಫ್ ಬಹಳ ಶಾರ್ಪ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನದು, ದ ನೈಫ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ಲೆಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ರೂಟ್. ಅದೆಷ್ಟು ಶಾರ್ಪ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಏರಿಯಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದರದ್ದು. ಮಂಡಿದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ನೈಫಿನ ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೇನಾ? ಚೂಪ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಕುಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏರಿಯಾ, that area on which the knife is going to stand on the fruit, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಕೂಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಆ ಏರಿಯಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಶಾರ್ಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಭಾಳ ತೆಳ್ಳಗಿರುತ್ತೆ, ಶಾರ್ಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಏರಿಯಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಮಂಡಾಗಿರೋ ಚಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಏರಿಯಾ ಆನ್ ದ ಫ್ರೂಟ್ on which it is going to stand, area of the fruit on which it is going to stand, which one, the knife will be more, ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಅಗಲ ಇರುತ್ತೆ, ಮಂಡಿರೋದಂದ್ರೇನು ಅಗಲ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾಕು ಅಗಲ ಇರುತ್ತೆ ಮಂಡಿರಿದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಶಾರ್ಪ್ ಇದ್ರೆ ಬಹಳ ತೆಳ್ಳಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಏರಿಯಾ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಟ್ ಅಂತ ಹೆಚ್ಚಬಹುದು ನಾವು. ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟು ಕಟ್ ದ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಮೋರ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಯು ನೀಡ್ ಮೋರ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ರೀಸನ್ ಓನ್ಲಿ ನೈಫ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಶಾರ್ಪ್. ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಇದು ನೈಫ್ ಅಪ್ಪ, ಈ ನೈಫ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಷ್ ದಟ್ ನೈಫ್, ರೈಟ್? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಟ್ ನೈಫ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಎ ಫೋರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ರಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಡಾಗಿರೋ ಚಾಕು, ಇಲ್ಲಿ ಚೂಪಿರೋ ಚಾಕು. ಅದೇ ಫೋರ್ಸ್ 10 ನ್ಯೂಟನ್ ಫೋರ್ಸ್ 10 ನ್ಯೂಟನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ರಿ, ಎರಡು ಕಡೆ ಫೋರ್ಸ್ ಒಂದೇ. ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ಕೇಸಸ್, ಬಟ್ ದ ನೈಫ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಶಾರ್ಪ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲೆಸ್ ಏರಿಯಾ, another is not sharp means more area. The same amount of force is applied on different areas, different amount of area, different value of area. ಈಗ ಕಡಿಮೆ ಏರಿಯಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಫೋರ್ಸ್ ಅದೇ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಇದೆ, ಏರಿಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಉಲ್ಟಾ, ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಫೋರ್ಸ್, ಅದೇ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ರಿ. ಈಗ ಚೂಪರ ಚಾಕ್ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಹಣ್ಣನ್ನು ಕೊಯ್ದ್ರಿ, ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಕೊಯ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಹೆಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ. ಮಂಡ್ರ ಚಾಕು ತಗೊತೀರಿ, ಅದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ, ಕಟ್ಟಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ, ಅದೇ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ಬೋದು, ಅದೇ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಏರಿಯಾ, ಅದು ಇವತ್ತು ಪ್ರೆಷರ್. ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಏರಿಯಾ. ಫೋರ್ಸ್ ಒಂದಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಯಾಕೆ ಚಾಕು ಚೂಪ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏರಿಯಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಏರಿಯಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಬಹಳ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕಿದಾಗ ನೀವು, you're going to apply more pressure by using that force. You're going to apply less pressure by using the same force. By using the same force, you are going to apply the less pressure. ಯಾಕೆ, ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅವಾಗ ಪ್ರೆಷರು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಹಿಯರ್. ನೋಡಿ, ಫೋರ್ಸ್ ಒಂದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಏರಿಯಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್, ರೈಟ್, ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಯಾಂಡ್, ಲೂಸ್ ಸ್ಯಾಂಡ್, ಇನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಟು ಕಟ್ ದಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಆರ್ ಫ್ರೂಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಮೋರ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಯು ನೀಡ್ ಮೋರ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಟು ವಾಕ್ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಲೆಸ್ ಪ್ರೆಷರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ದಿ ಏರಿಯಾ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೋಸ್, no, the birds, they have modified the shapes depending on this phenomena. ಕೆಲವೊಂದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ನೋಡಿ. ಕ್ಯಾಮಲಲ್ಲಾಗಲಿ 4 to ಎಷ್ಟು ಅಗಲ ಇರುತ್ತೆ ಅದರದ್ದು, ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೇಕು ನೀವು, ಬ್ರಾಡ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಮ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಥ್ರಸ್ಟ್?
Thrust is a force. Thrust is a force. Thrust is a force. A force applied on an object. Force applied on an object. On an object perpendicular to its surface. Perpendicular to its ಸರ್ಫೇಸ್. ಆ ಸರ್ಫೇಸ್ಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಥ್ರಸ್ಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಫೋರ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ. ಫೋರ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ. 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಫೋರ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ. ಇಷ್ಟು ಏರಿಯಾಗೆ ಇಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥದ. ಈಗ ಒಂದು 50 ನ್ಯೂಟನ್ ಫೋರ್ಸು 10 ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏರಿಯಾ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಪ್ಪ. 10 ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏರಿಯಾ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. A force of 50 Newton is now applied on an area of 10 meter square. An area 10 meter square. What is the pressure on that surface or on that area? ಎಷ್ಟು? 10 ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ 50 ನ್ಯೂಟನ್ ಆದರೆ 1 ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ 5 ನ್ಯೂಟನ್. ಇದೇ ಪ್ರೆಷರು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಆನ್ ದಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್. 10ಕ್ಕೆ 50 ಆದರೆ 1ಕ್ಕೆ 5. 10 10 ಇಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೇನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಫೋರ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ. ಯೂನಿಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಏರಿಯಾ 1 ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. It is the force per unit area known as pressure. Right? So let's go to the next concept, that is pressure in fluids. Okay. Pressure in fluids. ನೀವು 8ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ಬೋದು. ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ಬೋದು ನೀವು. ಚಾಪ್ಟರ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇನ್ 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಆರ್ ಟುಗೆದರ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್. ಏನಂತಾರೆ? ನೀರು ಅಥವಾ ನೀರು ಇರತಕ್ಕಂಥ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ದ್ರವ ಮತ್ತು ಅನಿಲ, ಗ್ಯಾಸಸ್, ದೇ ಆರ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಆರ್ ಟುಗೆದರ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಜನರಲ್ ಟರ್ಮ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್. ಏನಂತ ಅದನ್ನ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಂತೀವಿ. ಗಾಳಿ ಅಥವಾ ನೀರು ಥರ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ? ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಂತೀವಿ. ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ದ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಟರ್ಮ್ ಫಾರ್ ದಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಆಸ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಭಾಳ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಇದೆಯಪ್ಪ, ಮೇಲೆ ಒಂದು ಇಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಡೆ ಇದೆ. ಇಟ್ಟಿಗೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಬ್ರಿಕ್ ಆನ್ ಎ ಟೇಬಲ್. ಯು ನೋ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬೈ ದಿ ಅರ್ತ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಬ್ರಿಕ್, ರೈಟ್? ಆನ್ ದಿಸ್ ಬ್ರಿಕ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಇದರ ಮೇಲೆ, ಬ್ರಿಕ್ ಮೇಲೆ. So that gravitation force is nothing but what? That gravitation force on the brick by the earth, that is Fg is equals to mass into G, nothing but weight. Namage gottu. What is weight? It is the gravitation force with which an object is attracted towards the earth, Fg. Weight is the gravitation force with which an object is attracted towards the center of the earth, Fg, given by its mass into acceleration due to gravity, G. Got namaga? This weight is a force. It's a force. Weight is a force. You already know it. So this iron brick is now present on the table over this much area. So there is an area. Force by area. Weight is a force.
force by area and pressure. Therefore, this brick should have applied a pressure on the table. It should have applied a pressure on the table. It should be applying a pressure. Since the gravitational force is constant and continuous, the pressure on the table is also continuous. Given by weight of the brick divided by area on which the brick is present. Andre ಆ ಬ್ರಿಕ್ಕಿನ ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಮಾಡಿದನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ every solid material exerts pressure on the surface on which it is standing. ಒಂದಿದಪ್ಪ ಇದು ಕೂಡ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಕೈ ಮೇಲೆ a solid material, sponge is exerting a pressure on my hand. No doubt. This chalk is also exerting pressure on my hand. Every solid material exerting pressure because of its weight. ಅದಕ್ಕೆ weight ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದು ಒಂದು ಇಷ್ಟಂತ ಏರಿಯಾ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದೆ. It is standing on a definite area and it has a force. Therefore, there comes the pressure. Every solid material exerts pressure. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದನಾ? Then, can you say that fluids also exert pressures like solids? So, solids are exerting pressures, right? Solids exert pressure. Pressure exert ಮಾಡ್ತವೆ, no doubt. ಈಗ ಒಂದು ಕಬ್ಬಣ ಇಟ್ಕೊಟ್ರಪ್ಪ ಕೈ ಮೇಲೆ. Pressure ಹಿಂಗೆ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. You can feel the pressure of that material, that piece of iron. Since it has weight, it applies pressure on your hand, right? It is standing on a definite amount of area of your palm. It has its weight, force on area is pressure. Therefore, you feel the pressure. Solids exert pressure because of their weight, because all of them have weight because of their weight. Because of weight, whose weight? Their weight. Like that, liquids and gases nothing but fluids. Liquids and gases, fluid. ಏನಂತೀವಿ ಅದು ನಾವು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಅಂತೀವ, ಫ್ಲೂಯಿಡ್. ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ವೇಟ್. ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ವೇಟ್. ಅವು ಕೂಡ ತೂಕ ಇರ್ತವೆ. ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ವೇಟ್. ಅವು ಕೂಡ ತೂಕ ಇರುತ್ತೆ. ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ವೇಟ್. ಹೆಂಗೆ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ತೂಕ ಇದೆನೋ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಕೂಡ ತೂಕ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅವಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮಾಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಮಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಮಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಗ್ಯಾಸ್ಗೂ ಮಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ವೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ. ಈಗ ಗ್ರಾವಿಟಿ ರೀಜನ್ ಇಲ್ದಂಗೆ ಹೋದನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ವೇಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ವೇಟ್ಲೆಸ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಈಗ ದೋಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಸಿನ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ವೇಟ್, ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಅವು ಕೂಡ ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೈ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರಿದೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್. ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಫ್ಲೂಯಿಡ್. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಸ್ ಎ ಫ್ಲೂಯಿಡ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಎ ಫ್ಲೂಯಿಡ್. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇದೆ ಒಂದು ಕಂಟೈನರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಕಂಟೈನರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇದೆ, ಗ್ಯಾಸ್ ಅನಿಲ. It's a fluid. Gas is a fluid. They have weight, that has weight, right? Because of their weight, they apply pressure. Following? Weight, because of their weight on this area, they apply a pressure. Not only on the base of the container, but ಕೆಳಗೆ ತುದಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಏನಂತ ತಳ ಅಂತಾರಲ್ವ, ಓಕೆ, ತಳಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, on the sides also it exerts pressure. The liquids exert pressure on the side walls as well as the base of the container. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಇವಷ್ಟೇ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತೂ ಇನ್ ಎ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಕಂಟೈನರ್ ದೇ ಅಪ್ಲೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಪ್ರತಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತವೆ. ಇವಷ್ಟೇ ಆನ್ ದ ಸೈಡ್ ವಾಲ್ಸ್ as well on the base, the liquids exert pressure on the container because of their weight, no doubt. And now, if you apply a pressure, an external pressure, ನೀವು ಹೊರಗಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ರಿ ಈಗ. If you apply an external pressure, ಈಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದು ಈ ಥರ ಗುಟ್ಟಿರಿ, ಸೇ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪುಷ್ ಇಲ್ಲಿ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರಿ.
So this applied pressure, the applied external pressure on a confined mass of the liquid, ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಮಾಸ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನ, ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ತರ ಪುಷ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಈ ವಾಟರ್ಗೆ, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಟರ್ಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕನ್ಫೈನ್ಡ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದಿರಿ, ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದಿರಿ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆರ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಅವೇ ಟು ಅದರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅನ್ಡಿಮಿನಿಶ್ಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೆಷರ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೆಷರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪಾಸ್ ಟು ದಿ ಅದರ್ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ದಿ liquid, ಅದರ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅನ್ಡಿಮಿನಿಶ್ಡ್, ಕಡಿಮೆ ಆಗಲ್ದಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೆಷರ್ ಹೋಗ್ತದೆ. ದಟ್ಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್, ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಐ ಮೀನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಕಲಿತ್ರಿ. ವೈ ದಿ ವಾಟರ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆನ್ ಸೈಡ್ ವಾಲ್ಸ್, ರೈಟ್? ಈಗ ಒಂದು ಇಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತಪ್ಪ, ಈಗ ನೀವು ಇದನ್ನ ನೀವು ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರೆ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ನೆಲ ಮೇಲೆ ಇಡ್ಬೋದು. ಅವ್ರ ನೀರನ್ನು ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರೆ ಬೇಕು, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ನೌ ಲಿಟ್ಲ್ ಬಿಟ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಸಾಲಿಡ್. ಅದು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ವಾಟರ್, ಅದಂತೂ ಭಾಳ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು, ಇದಂಗಲ್ಲ. ಇದು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅದು. Because of their flexibility, they somehow push the molecules inside the water, they push each other. The molecules inside the water, they push each other such that they exert pressure on the walls, on the side walls also, because they push each other. ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪುಷ್ ಮಾಡೋದಪ್ಪ. ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಜನ ಭಾಳ ಇರ್ತಾರೆ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೈಡಿಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಒಂದು ರೂಮಲ್ಲಿ ಒಂದು 100 ಜನ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ, ಒಂದು 200 ಜನ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ, ಒಬ್ರೊಬ್ರು ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. So the persons who are very near to the wall, they are going to exert pressure on the wall because of the inside pushing between the people. Elastic pushing between the molecules is going to cause pressure on the walls, side walls. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? Elastic. There is a random movement or random motion of the molecules of, there is random motion of the molecules of the gas, and that random motion of the molecules of gas is going to cause a pressure on the side walls, on every wall of the container. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? Random motion. ಈಗ ಒಂದು 5 molecules ತಗೊಳ್ರಿ, let's take on 5 molecules. They randomly move because they are very free, they are not attached. The molecules or the atoms in a gas, they are not attached with each other, they are not combined with each other. ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕಂಬೈಂಡ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, say this is a particle, one particle, this is another particle, they are always linked by a bond, they are always linked by a bond, they are bonded in a network. They are bonded in a network, specific pattern, such that the molecules are very, very close here. Here the molecules are close, but comparatively little less close compared to solids. It is not that close in case of solids. ಇಲ್ಲಿ ರಂಗಿಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಂತೂ ಭಾಳ ಲೂಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ, ಭಾಳ ದೂರದಾಗಿರ್ತವೆ. The molecules are very, very far apart in a gas. So because of that, because of the no bond or because of the very substantial less bond between the molecules of a gas, they can easily move, they can freely move within the container. They can freely move within the container. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಟೈನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಫ್ರೀ ಆಗಿ. While the movement of the free molecules happens, they collide themselves. ನೋಡಿ, there is a chance of collision between them. ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ collision ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ಕಿಬಿಡ್ತವೆ. They are going to collide with each other because of the random movement. This molecule can come and hit this molecule, hit this molecule, hit this one. So like this, the random collisions happen. Because of the random collisions, this molecule may hit this one, or this one. So that collision between the molecules and the random momentum of those molecules make some molecules in the outer lining, or these molecules may come there and these may come here, so that free movement of the molecules
of a gas in a container makes the molecules to hit the walls. ಸೊ ಅಥವಾ ಫ್ರೀ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೊಲಿಜನ್ ಆಗಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಬಂದು ಗೋಡೆಗೆ ಬಂದು ಬಿಡಿತವೆ. Following. So that free movement and the collisions between the molecules, by the virtue of that, by that process, the molecules come and hit the walls of the container. They come and hit the walls of the container whenever there is hitting on the wall. So if I hit the wall, I applied a force on the wall, which means that I applied this force on this much area, on this much area. So a force on area is pressure. Here also, hitting means they are creating a force, they are applying a force. Force on area, force on the area is a pressure. Therefore, gas also exert pressure, liquids also exert pressure. In fact, the solids, if you think of the molecules of the solid, you can just feel or you can just think a spring will be there between the molecules. Allen spring iralla molecules ಗಳ ಮಧ್ಯೆ. You can think of like that. There is a great force, there is a great interatomic or intermolecular force between the particles of the solid. ಆ ಸಾಲಿಡ್ನ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಯಾವ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಟಮ್ಸ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ನಾವು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ತರ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಟಿಫ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್, ಬಹಳ ಟಫ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ವಾಟ್ ಮೇಕ್ ದ ಸಾಲಿಡ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಹಿಯರ್. In water, no, the springs are a little bit flexible compared to solids, and they are also far apart from each other. ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ದೂರ ಇರ್ತವೆ. Once the pressure applied on any portion of the water, you are going to cause a compression between them. ಅಂದರೆ ಅದು ತಿಕ್ತಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಿಂದಾಗುತ್ತೆ. You just pressing a spring like that, you can imagine. So once this pressure, once this compression happens, this atom or molecule may compress the other spring or the molecule. So that can compress the other. So that can compress the another one. So like that, the pressure applied on any portion or any confined mass is going to spread over all the liquid. ಆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕಲಿತೀರಿ ಹೈಯರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಹೇಳೋದು ಬೇಡ ಈಗ, ಯಾಕಂದರೆ ಟೈಮು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕು ಇವತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಯಾನ್ಸಿ ಏನೋ ಓಕೆ BUOYANCY. Let's talk about buoyancy in the next class and why the objects float on the surface of liquids. Liquids ಮೇಲೆ ಏನಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗ್ತವೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಸಿಂಕ್ ಆಗ್ತವೆ, ಯಾಕೆ ಕೆಲವು ತೇಲ್ತವೆ ಕೆಲವು ಮುಳುಗ್ತವೆ ಅಂತಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಟ್ 11 ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ವಾಚ್, ಎಂಜಾಯ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.